नमस्कार बंधुरा एडुकेशन कल्चर यूट्यूब चैनेले तुम्हादेर प्रत्येकके स्वागतम। तो तोमरा जारा डिप्लोमा इंजिनियारिंगेर बर्तमाने थार्ड सेमिस्टारे अर्थात सेकेंड ईयर थार्ड सेमिस्टारे रयेछो तो मूलत इलेक्ट्रिकल इंजिनियारिंग डिपार्टमेंटेर जे समस्त स्टूडेंटरा रयेछो तो तोमादेर किन्तु वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टार रयेछे बा एक सब्जेक्ट रयेछे स्पेशली इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जेनारेशन सिस्टेम। तो ये प्लेलिस्टर माध्यमे आमी तोमादेर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जेनारेशन सिस्टेम जेटा रयेछे तार किन्तु डिटेल स्टाडी कराबो एबं एखाने तोमरा प्रत्येकटा क्लास फ्री अफ कस्ट किन्तु पेये जाच्छो। ताई तोमरा अवश्यई चैनलटिके सबस्क्राइब करे निओ, भिडियोगुलोके लाइक करे प्रचुर परिमाणे बंधुदेर मध्ये शेयर करो। तो देखो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जेनारेशन सिस्टेम जो सबजेक्टटा रयेछे सेटा मूलत 5टा यूनिटे विभक्त। प्रथम यूनिटे आमरा मूलत थार्माल पावर प्लांट, तारपर निउक्लियर पावर प्लांट, तारपर डिजेल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, रिनिউয়েবল एनार्जी पावर प्लांट एवं तारपरे आमरा किन्तु এই इकोनॉमिक्स अफ पावर जेनारेशन एंड इंटरकानेक्टेड पावर स्टेशन सम्बन्धे पढ़ছি यूनिट 5 ए। आमी तोमादेर এই यूनिटटा आगे केन शुरू करलाम जेहेतु এই यूनिटटा मूलत थियोरी बेस रयेछे ताई आमी এই यूनिटटा आगे शुरू करलाम। तोमरा चाइले आमार आगेर प्लेलिस्टो देखते पारो, सेखाने किन्तु आमी तोमादेर थार्माल पावर प्लांटेर विषये डिटेल्से बोलेछि। सेक्षेत्रे तोमरा थार्माल पावर प्लांट बाई एजुकेशन कल्चर बोले सार्च करे किन्तु देखे निते पारो। ओके, तो इकोनॉमिक्स अफ पावर जेनारेशन एंड इंटरकानेक्टेड पावर स्टेशनर आंडारे तोमादिके मूलत এই यूनिटटा पढ़ाबार कारण कि এই यूनिटटा बा यूनिट 5टा पढ़ाबार मेन कारण होच्छे आइडेंटिफाई भैरियास फैक्टर्स एसोसिएटेड इन द इकोनॉमिक यूज अफ पावर जेनारेशन एंड इंटरकानेक्टेड पावर स्टेशन। विभिन्न जे पावर जेनारेशनेर क्षेत्रे विभिन्न जे फैक्टर्स रयेछे सेई फैक्टर्सगुलोके जानते हबे, तार साथे सेगुलोके किभाबे इकोनॉमिकली यूज करा जाए सेटार ब्यापारे जानते हबे एबं इंटरकानेक्टेड पावर स्टेशनेर ब्यापारे जानार जोन्नोई मूलत এই চ্যাপ্টার। तो देखो इकोनॉमिक्स अफ पावर जेनारेशन एंड इंटरकानेक्टेड पावर स्टेशनर तुम्हादेर এই यूनिटर आंडारे 5 माने এটা 5 নম্বর यूनिट तार आंडारे 5.1 আছে যেখানে আমাদেরকে রিলেটেড টার্ম সম্বন্ধে জানতে বলা হয়েছে, যেমন কানেক্টেড লোড, ফার্ম পাওয়ার, কোল্ড রিজার্ভ, हट रिजार्व, ऑपरेटिंग रिजार्व, स्पिनिंग रिजार्व, एवरेज डिमांड, मैक्सिमाम डिमांड एगुलो सम्बन्धे आमाके डिटेल्से जानते हबे 5.1 এই सब यूनिटर आंडारे। 5.2 তে আছে बेस लोड प्लांट एंड पिक लोड प्लांट। आजकेर এই ভিডিওতে আমি মূলত তোমাদের 5.1 বা তোমাদের কানেক্টেড লোড বা রিলেটেড টার্ম সেটা পড়াবো। সবার প্রথমে আমরা আগে জেনে নিই এনার্জি জিনিসটা কি। এই যে আজকের এনার্জির যুগে আমরা বলি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, মেকানিক্যাল এনার্জি, সোলার পাওয়ার এনার্জি। তো এই এনার্জি জিনিসটা কি সেটা যদি না জানি এই এনার্জি রিলেটেড টার্মগুলো আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। তার মানে সবার প্রথমে জানতে হবে যে বর্তমান যুগে এনার্জি কিন্তু আমাদের একটা মেজর ইম্প্যাক্ট কিন্তু তৈরি করেছে। আজকের আমাদের যে চারিদিকে যে এই যে এত পরিমাণ ডেভেলপমেন্ট, তো সেই ডেভেলপমেন্টে এনার্জির কিন্তু ক্রুশিয়াল রোল রয়েছে। তো সেই রিলেটেড কি বলছে এনার্জি ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ইনপুটস ফর ডেভেলপমেন্ট। এনার্জি ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন 3 মেন ওয়েজ লাইক প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি, কমার্শিয়াল অ্যান্ড নন কমার্শিয়াল অ্যান্ড রিনিউয়েবল অ্যান্ড নন রিনিউয়েবল। বলছে মূলত আমরা এনার্জিকে 3টে ভাগে ভাগ করতে পারি, প্রাইমারি এনার্জি বা প্রাথমিক এনার্জি, সেকেন্ডারি এনার্জি বা গৌণ এনার্জি, কমার্শিয়াল এনার্জি, নন কমার্শিয়াল এনার্জি, রিনিউয়েবল এনার্জি এবং নন রিনিউয়েবল এনার্জি। ওকে, তো তোমাদেরকে মূলত ইংলিশ টার্মগুলো শিখতে হবে। তার কারণ হচ্ছে দেখো তোমরা পরীক্ষা তোমাদেরকে দিতে হবে ইংলিশে, তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইংলিশ টার্মগুলো খুব ভালোভাবে তোমরা জেনে রাখো। আমি এই ভিডিওগুলো বাইল্যাঙ্গুয়েল করছি, সেক্ষেত্রে তোমাদের যাদের বাংলাতেও বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয় এবং ইংরেজিতেও কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না। তো দেখো এনার্জিকে আমি বললাম 3টে ভাগে ভাগ করি। প্রথম ভাগটা হচ্ছে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি, প্রাথমিক এবং গৌণ। তো প্রাইমারি এনার্জি কাকে বলছে? এনার্জি হুইচ কামস ডাইরেক্টলি ফ্রম নেচার, প্রকৃতি থেকে আমরা যে এনার্জিটা পাই
সেটাকে আমরা বলবো প্রাইমারি এনার্জি। তো উদাহরণ কি, যেমন কোল, অয়েল, উড এক্সেট্রা। যেমন ধরো আমি প্রকৃতি থেকে কি পেলাম, আমি প্রকৃতি থেকে পেলাম কয়লা। এবার আমি কি করলাম, একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে সেই কয়লাটাকে নিয়ে গেলাম। কয়লাটাকে আমি কিন্তু তোমার বয়লারের সাহায্যে ওটাকে পোড়ালাম, পুড়িয়ে ওখান থেকে আমি তাপ শক্তি পেলাম। সেই তাপ শক্তিটাকে আমি স্টিমে কনভার্ট করলাম, এবং সেই স্টিমে কনভার্ট করার পর আমি টারবাইন ঘোরালাম। টারবাইন ঘুরিয়ে কিন্তু আমি পাচ্ছি কি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। তার মানে এখানে প্রাইমারি সোর্সটা কি, প্রাইমারি এনার্জি সোর্সটা হচ্ছে আমার কোল। একইভাবে সেকেন্ডারি এনার্জি সোর্সটা কি, অর্থাৎ যে প্রাইমারি এনার্জি সোর্স থেকে আমরা যে এনার্জি সোর্সটা পাচ্ছি সেটাকে বলে সেকেন্ডারি এনার্জি সোর্স। ওটা নিয়ে দেখো বলছি, এনার্জি হুইচ ইজ ডিরাইভড ফ্রম প্রাইমারি এনার্জি, প্রাইমারি এনার্জি থেকে নিঃশ্বসিত হয় বা ডিরাইভড হয়, সেই এনার্জিকে বলে সেকেন্ডারি এনার্জি। এক্সাম্পল ইলেকট্রিসিটি। আমি একটা খুব ভালো উদাহরণ তোমাদের দিলাম, যেরকম যে আমি প্রকৃতি থেকে কয়লাটা পেলাম, কয়লাটাকে নিয়ে এলাম আমি থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে, সেখানে আমি বয়লারের সাহায্যে সেটাকে তোমার হিট করলাম। হিট যখন সেটা তাপে উৎপন্ন হলো, তখন সেটাকে আমরা স্টিমে কনভার্ট করলাম। স্টিমটাকে আমরা দেন তোমার টারবাইন ঘোরালাম, এবং টারবাইন ঘুরিয়ে আমি শেষমেশ কিন্তু তোমার ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসেবে ইলেকট্রিসিটি পাচ্ছি। ঠিক আছে, তো এবার আমরা যাই কমার্শিয়াল এবং নন কমার্শিয়াল এনার্জি। তো কমার্শিয়াল এনার্জি কি বলছে, এনার্জি সোর্সেস দ্যাট আর অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট অ্যাট এ প্রাইস কল্ড কমার্শিয়াল এনার্জি। কমার্শিয়াল এনার্জি মানে হচ্ছে ব্যবহারিক, যেটাকে বলে। ঠিক আছে, ব্যবহারিক এনার্জি। তো ব্যবহারিক এনার্জি কি, ব্যবহারিক এনার্জি হচ্ছে সেই সমস্ত এনার্জি যেটা কিন্তু মার্কেটে বা বৃহত্তর বাজারে পাওয়া যায় একটা নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করার মাধ্যমে। যেমন ধরো আমার বাড়িতে ইলেকট্রিক আসছে, আমাকে বলা হলো 1 ইউনিট ইলেকট্রিকের খরচ হচ্ছে 8 টাকা। 1 ইউনিট মানে আমরা জানি 1 কিলোওয়াট আওয়ার। ওকে, তো এই 1 ইউনিট ইলেকট্রিসিটিটা আমি কিনছি, এবং সেই ইলেকট্রিসিটিটা দিয়ে আমি পাখা চালাচ্ছি, আমি লাইট জ্বালাচ্ছি, আমি ফ্রিজ চালাচ্ছি, লেটস সে। তাহলে কি হলো, আমি মার্কেট থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে কিনলাম একটা নির্দিষ্ট প্রাইসের মাধ্যমে, এটাকে বলা হচ্ছে কমার্শিয়াল এনার্জি। নন কমার্শিয়াল এনার্জি কাকে বলছে, এনার্জি সোর্সেস দ্যাট আর নট অ্যাভেলেবেল ইন দ্য কমার্শিয়াল মার্কেট ফর আ প্রাইস কল্ড নন কমার্শিয়াল এনার্জি। কি বলছে, যেমন যে সমস্ত এনার্জিকে আমরা মার্কেটে একটা নির্দিষ্ট রেটে পাই না, যেমন ধরো ফায়ার উড, এই যে জ্বলন্ত কাঠ যেগুলো, সেগুলো আমরা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট রেটে কিনতে পারি না। ক্যাটেল ডাং, গরুর গোবর যেটা, ঠিক আছে, সেটাকে কি আমরা করতে পারি, ব্যবহার করতে পারি আমরা সেটাকে একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে মার্কেটে কি কিনতে পাওয়া যায়, যায় না। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলবো নন কমার্শিয়াল এনার্জি। এবারে আসি রিনিউয়েবল এবং নন রিনিউয়েবল। এটা নিয়ে আবার তোমাদেরকে নতুন করে বোঝানো আমার ক্ষেত্রেই বোকামি, কারণ তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে দ্য সোর্সেস দ্যাট আর এসেন্সিয়ালি ইনএক্সস্টেবল লাইক উইন্ড। প্রকৃতিতে যে সমস্ত সোর্সেস আছে যা কিন্তু ভবিষ্যতেও শেষ হবে না, নিঃশ্বসিত হবে না, তেমন এনার্জি সোর্সকে আমরা বলি রিনিউয়েবল সোর্স। ঠিক আছে, নন রিনিউয়েবল এনার্জি কাকে বলছে, এনার্জি ডিরাইভড ফ্রম সোর্সেস দ্যাট এক্সিস্ট ইন ফাইনিট কোয়ান্টিটিস। প্রকৃতিতে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় যদি তোমার কোনো জিনিস থাকে সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি, তো সেই রকম এনার্জিকে আমরা বলে থাকি নন রিনিউয়েবল এনার্জি। এর মধ্যে যেমন কয়লা কি হচ্ছে, একদিন না একদিন কয়লা আমাদের শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু হাওয়া সেটা কি শেষ হবে, সূর্যের রশ্মি সেটা কি শেষ হবে, হবে না। তো যে জিনিসটা ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যেতে পারে সেই সমস্ত সোর্সকে বলছি আমরা নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স। যেমন ধরো কয়লা। একইভাবে যে জিনিসটা ভবিষ্যতে শেষ হবে না এবং পুনরায় সেটাকে ব্যবহার করা যাবে তাকে আমরা বলছি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স, যেমন হচ্ছে উইন্ড। এবার আশা করি তোমরা এনার্জি সম্বন্ধে জানলে। এবার আমরা জানবো এই এনার্জিকে ইকোনমিক্যালি আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি, অর্থাৎ ইকোনমিক সোর্স অফ এনার্জি। ওকে, তাহলে আমরা এবার রিলেটেড টার্মে প্রবেশ করব, যেখানে কানেক্টেড লোড, ফার্ম পাওয়ার, কোল্ড রিজার্ভ, হট রিজার্ভ, অপারেটিং রিজার্ভ, স্পিনিং রিজার্ভ, অ্যাভারেজ ডিমান্ড এবং ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড। তোমাদের বলে রাখি যে দেখো, একটা পাওয়ার স্টেশনে বা একটা পাওয়ার প্লান্টে যখন ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হয় তার একটা নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটি থাকে, এবং একইভাবে তার কিন্তু একটা তোমার এফিসিয়েন্সি থাকে। সেই এফিসিয়েন্সিটার উপর নির্ভর করেই আমাদের কিন্তু বিভিন্ন টার্মের উৎপত্তি।
আবার ধরো তোমার কোনো একটা এনার্জি সোর্স সেটা বন্ধ হয়ে গেল, অন্য একটা এনার্জি সোর্স বা অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্স দেওয়া হবে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এই ইকোনমিক এনার্জি সোর্সেসের ব্যাপার চলে আসে, স্ট্যান্ড বাই এনার্জি সোর্সেসের ব্যাপার চলে আসে। তাই চলো আমরা এক এক করে টার্মগুলো বুঝে নিই। এই টার্মগুলো দেখো এগুলোতে বোঝাবার কিছু নেই, এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় এরকম মানে রিলেটেড টার্ম বা এরকম বলতে পারো হোয়াট ইজ কানেক্টেড লোড এরকম আকারে প্রশ্ন দেয়, অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলোর কিন্তু এক্স্যাক্ট উত্তর বলা মুশকিল, এগুলো খালি ডেফিনেশন ওয়াইজ। যেমন ধরো কানেক্টেড লোড কি বলছে, টোটাল পাওয়ার কনজিউমিং রেটিং অফ অল ডিভাইসেস কানেক্টেড টু অ্যান ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম রিগার্ডলেস অফ ওয়েদার দে আর ইন ইউজ অ্যাট দ্য সেম টাইম। ধরো তোমার বাড়িতে 6টা ফ্যান রয়েছে, 300 ওয়াটের 6টা ফ্যান রয়েছে, মানে 1800 ওয়াট। তোমার বাড়িতে ধরো 2টো বাল্ব রয়েছে, আমি ধরছি 200 ওয়াটের, ঠিক আছে, তো 400 ওয়াট, অর্থাৎ তোমার বাড়িতে টোটাল কানেক্টেড লোড কত আছে, 1800 প্লাস 400, 2200 ওয়াট। সেরকমই তো একটা বলছে যে সিস্টেমের মধ্যে, ঠিক আছে, যতগুলো তোমার ডিভাইসেস রয়েছে যেগুলো পাওয়ারকে কনজিউম করে, তাদের সমস্তকে মিলিয়ে কিন্তু আমাদের এই কানেক্টেড লোড হয়ে থাকে। নেক্সট ফার্ম পাওয়ার কি বলছে, ফার্ম পাওয়ার ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার আ সিস্টেম ক্যান রিলায়েবলি জেনারেট টু ডেলিভার অ্যাট অল টাইমস ইভেন আন্ডার অ্যাডভার্স কন্ডিশন অ্যান্ড ইজ অ্যাভেলেবেল 100% অফ দ্য টাইম। ফার্ম পাওয়ার হচ্ছে সেই পাওয়ার বা সেই অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার যেটা সিস্টেম সব সময় জেনারেট করতে পারবে, যে কোনো সময়ে ডেলিভার করতে পারবে, যখন সবচেয়ে অ্যাডভার্স বা দুর্গতিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হবে, সে সময়ও সে কিন্তু নিজের 100% দিতে পারবে সেই পাওয়ার সিস্টেমকে, বা সেই পাওয়ারকে আমরা বলে থাকি ফার্ম পাওয়ার। এরপর আমরা পড়ব কোল্ড রিজার্ভ। হোয়াট ইজ কোল্ড রিজার্ভ? তো কোল্ড রিজার্ভ ইজ ব্যাকআপ পাওয়ার জেনারেটিং ক্যাপাসিটি দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবেল ফর সার্ভিস বাট নট অ্যাক্টিভলি ইন অপারেশন। একটা পাওয়ার স্টেশনের বা একটা পাওয়ার জেনারেটিং স্টেশনের একটা ব্যাকআপ পাওয়ার জেনারেটিং ক্যাপাসিটি থাকে, সেটা অলওয়েজ কিন্তু তোমার সার্ভিসের সাথে যুক্ত থাকে, কিন্তু ইউজে থাকে না। যখন প্রয়োজন হলো তখন আমরা সেটাকে ইউজ করতে পারি, সেটাকে বলছে কোল্ড রিজার্ভ। হট রিজার্ভ কাকে বলছে? হট রিজার্ভ ইজ রিজার্ভ জেনারেটিং ক্যাপাসিটি ইন আ পাওয়ার স্টেশন অর সিস্টেম দ্যাট ইজ অলরেডি ইন অপারেশন বাট নট ফুললি ইন সার্ভিস। হট রিজার্ভ হলো এমন ধরনের রিজার্ভ পদ্ধতি যেখানে কোনো একটা জেনারেটিং স্টেশন বা সিস্টেমের ক্যাপাসিটি সেটা তোমার অপারেশনেই থাকে, কিন্তু ফুললি সার্ভিসে কিন্তু থাকে না। নেক্সট অপারেটিং রিজার্ভ, দেখো কি বলছে, আ ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই অর ফান্ডস দ্যাট ক্যান বি ডিপ্লয়েড ইন অ্যান এমার্জেন্সি টু মেনটেন স্টেবিলিটি। কোনো ধরো পাওয়ার সিস্টেমের কি হলো, কোনো কিছু ফেলিয়ার হলো, তো সেক্ষেত্রে আমাদের আমরা স্ট্যান্ড বাই কিছু সাপ্লাই রাখি বা ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই রাখি, যাতে কিন্তু এই অ্যাডভার্স কন্ডিশনে আমরা সেই পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ইউজ করতে পারি, তাকে বলা হয় অপারেটিং রিজার্ভ। স্পিনিং রিজার্ভ কি বলছে? স্পিনিং রিজার্ভ ইজ দ্য এক্সট্রা পাওয়ার জেনারেশন ক্যাপাসিটি অফ এ জেনারেটর। একটি জেনারেটরের দুরকম পাওয়ার রেটিং ক্যাপাসিটি থাকে, একটা হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম, একটা হচ্ছে অপারেটিং। তো এবারে ধরো যে ম্যাক্সিমাম যে কোনো একটা জেনারেটরের বা পাওয়ার জেনারেটিং যে ক্যাপাসিটি তার থেকে কমেই কিন্তু আমরা জেনারেটরটাকে চালাই, ঠিক আছে, কিন্তু স্পিনিং রিজার্ভ হলো সেই এক্সট্রা পাওয়ার জেনারেটিং ক্যাপাসিটি জেনারেটরের দ্যাট ইজ অলরেডি সিনক্রোনাইজ টু দ্য পাওয়ার গ্রিড অ্যান্ড ক্যান বি অ্যাক্টিভেটেড অলমোস্ট ইনস্ট্যান্টলি টু হ্যান্ডেল সাডেন ইনক্রিজ ইন ডিমান্ড অর দ্য লস অফ অ্যানাদার জেনারেটর। ধরো জেনারেটররা কিন্তু প্যারালাল অপারেশনে কাজ করে, সেক্ষেত্রে ধরো এমন হলো যে কোনো জেনারেটরের জেনারেটিং ক্যাপাসিটি কমে গেল, বা হঠাৎ করে কি হলো, সাডেন তোমার ডিমান্ড বেড়ে গেল পাওয়ার স্টেশনের, সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্য জেনারেটরটা তার এক্সট্রা পাওয়ার জেনারেটিং করতে পারে, সেটাকে বলা হয় স্পিনিং রিজার্ভ। নেক্সট হচ্ছে তোমার অ্যাভারেজ ডিমান্ড, দ্য মিন লেভেল অফ কনজামশন ওভার আ স্পেসিফিক পিরিয়ড calculated by dividing the total consumption by the number of time units.
কি বলছে, অ্যাভারেজ ডিমান্ড হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্পেসিফিক পিরিয়ড বা টাইমের ক্ষেত্রে দ্য মিন লেভেল কনজাম্পশন যেটা রয়েছে সেটাকে আমরা যদি নাম্বার অফ টাইম দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমরা অ্যাভারেজ ডিমান্ড পাই। যখন আমি তোমাদের ট্যারিফ সিস্টেম পড়াবো তখন কিন্তু এগুলো তোমাদের কাজে লাগবে এবং সেখানে আমি আরও ডিটেলসে বলে দেব। যেহেতু এটা শুধুমাত্র তোমাদের রিলেটেড টার্ম এইটুকুটার জন্য ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, সেই জন্য আমি শুধুমাত্র তোমাদের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু প্রোভাইড করছি। যখন আমরা ট্যারিফ পড়বো বা পাওয়ার প্লান্টের ডিটেলস পড়বো, পাওয়ার জেনারেশন সিনারিও ইন ইন্ডিয়া পড়বো, তখন আমি কিন্তু ডিটেলসে আরও তোমাদের বোঝাবো। নেক্সট দেখো ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড। তো কী বলছে, ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড ইজ দ্য হায়েস্ট লেভেল অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার কনজাম্পশন ডিউরিং আ স্পেসিফিক পিরিয়ড। একটা নির্দিষ্ট সময়ে সব থেকে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার কনজিউম করার যে সময় সেটাকে যদি আমরা বলি টিপিক্যালি মেজার্স ইন কিলোওয়াট অর কিলোভোল্ট অ্যাম্পিয়ার্স, কেভিএ বা কিলোওয়াটে আমরা কিন্তু একে নির্ধারণ করি। দেখো তোমরা যদি ভালো করে দেখো কিছু স্পেসিফিক ইকুইপমেন্টের রেটিং কিলোওয়াটে হয়, যেমন বা এইচপিতে হয়, যেমন মোটরের ক্ষেত্রে 75 কিলোওয়াট 100 HP মোটর, ঠিক আছে। আর কিছু জিনিস তোমরা দেখবে প্রকৃতি রয়েছে যার কিন্তু কিলোভোল্ট অ্যাম্পিয়ারে রেটিং হয়, যেমন স্যার যেমন হচ্ছে তোমার ট্রান্সফরমার 5000 KVA ট্রান্সফরমার বা 5 MVA ট্রান্সফরমার, অর্থাৎ একটা কিলোওয়াটে হচ্ছে একটা তোমার কিলোভোল্ট অ্যাম্পিয়ারে হচ্ছে। সেটা কেন? তো সেটা নিয়ে জানতে হলে কিন্তু আমার ট্রান্সফরমারের ভিডিও তোমাদেরকে দেখতে হবে, যেটা কিন্তু এই চ্যানেল থেকেই তোমরা পাবে। এবং সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু একটা প্লেলিস্ট আসতে চলেছে তোমাদের, যেখানে আমরা ডিসি মেশিন এবং ট্রান্সফরমার নিয়ে কথা বলবো, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নিয়ে কথা বলবো, ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, লেঞ্জেস ল, এগুলো নিয়ে কিন্তু ডিটেলসে কথা বলবো। অ্যাম্পিয়ার সার্কিটের ল থেকে শুরু করে অনেক কিছু তোমাদের জানতেও হবে। তো এই ভিডিওতে আমি তোমাদের 5.1 অর্থাৎ ইউনিট 5 ইকোনমিক্স অফ পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ইন্টারকানেক্টেড পাওয়ার স্টেশনের আন্ডারে রিলেটেড টার্ম বা 5.1 কিন্তু কমপ্লিট করছি। এর পরের ভিডিওতে আমরা পড়ব বেস লোড প্লান্ট এবং পিক লোড প্লান্ট। তো তোমাদের ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানিও। আমি এই ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি। প্রত্যেককে ধন্যবাদ।